حضرت وہب بن منبہ صحابی ہیں، کہتے ہیں میں نے 72 آسمانی کتابوں میں پڑھا، اے کان دو کنا دیا کھڑکیاں کھول کے اندر گل پاؤ تاں ہی حضور نال محبت ہو سکتی، تے غیر مشروط ہو سکتی، تے انے واہ ہو سکتی کہ بندے نو کوئی ایک گل کھوپڑی چ ہوئے۔ فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری پیدا ہونے والے انسان کو اللہ نے صرف اتنی عقل دی، ایک ریت کے ذرے کے برابر، باقی ساری عقل اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ بات ختم۔ آپ نے اکثر مجھے لائف بوائے کو پروموٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے، پر آج میں کہوں گی کہ جو بھی صابن ہے آپ کے پاس اسے استعمال کرے۔ کیوں جی چس آ گئی کہ نہیں؟ بھارت نے پاکستان کی دھمکی سے ڈرنے کی نیتی کو چھوڑ دیا۔ وہ گاؤں کا موتر پین آیا تو کی کہنا پاکستان تے حملہ کرنا ہے، پتر آ رہا حملہ کرنے دیا پترا ساڑھے کو ایٹم بم بھی ہے، تو ہمارے پاس کیا ہے بھائی؟ یہ دیوالی کے لیے رکھا ہے کیا؟ شاہین میزائل بھی ہے، غوری بھی ہے، خطف 9-1 ساڑھے کو، یہ کیا طریقہ ہے؟ ابابیل بھی ہے، خالد ٹینک بھی ہے، درار ٹینک بھی ہے، دنیا کی بہترین فوج بھی ہے، کب تک میں دیش کے ویر بیٹوں کو مرنے دوں گا؟ اتنے لبیک والے بھی ہے۔ کیونکہ میں یہاں بھجن منڈی چلانے آیا ہوں کیا؟ ہندو گاؤں کا موتر پین والا تو ارے میرے ویر بیٹے ترنگا لپیٹ کر کے گھر آ رہے ہیں۔ تو جنہیں ہندوانیاں دے نسل چو ہے نا جان دے وہ کون سن؟ محمود غزنوی دے گھوڑے دیاں ٹاپاں نہ انہاں دے عمل ڈے پاؤندے سن۔ ساتھیوں اس کے پیچھے ایک پورا اتہاس ہے، دنیا بھر سے جو دباؤ بھارت پر پڑا اور سرکار ایسی کام گئی کہ انہوں نے ہستاکشر کر کے معاملہ پورا کر دیا۔ تو آ تے صحیح نا ایک باری، ہاں اے اسی کہاں گے فوج نو تھوڑا جہا سانو لبیک والا نو اگے جان دیو۔ موقع گوا دیا۔ ایک باری میں تے سامنے جان دین بارڈر تے، میں لبیک دے تے منڈے نو جا کے نعرہ لانا۔ اے صرف اسی جین واسطے نہیں جیندے، بالکل میں پہلے دو مقصد بیان کر دیتے، کچھ شہید ہو گئے قرآن نے بیان کیتا تے کچھ انتظار چن توجہ ساڑا اور کوئی اسی جین واسطے نہیں جیندے، اسی رسول اللہ واسطے جیندے ہیں۔ اے بالکل اعلان ہے، اے نہ ہوئے کہ پھر سانو 27 رمضان نو دوبارہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس مینار پاکستان پھر کرنی پا۔ منڈیاں وچ کوئی نہیں مسئلہ، بینکاں وچ کوئی نہیں مسئلہ، سبزی منڈی وچ کوئی نہیں، ڈنگراں دی منڈی وچ کوئی نہیں، تے مسیتی ایڈا کرونا تاڑی کڑا، حکومت سے معاہدے ہو گئے، 5-5 فٹ تے کھڑے ہون سے کچھ نہیں ہوتا، معاہدے کی پاسداری بڑی ضروری ہے۔ تے جیڑا کلمہ پڑھیا نے ایدا کوئی معاہدہ کوئی نہیں، تھوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا نے ایدے تقاضے کوئی نہیں۔ بدلے گا زمانہ، قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا، اور فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ کسی ظالم نال چلیا اور انہوں پتہ ہے بندہ ظالم ہے، حضور نے فرمایا کسی مولوی نو فتوہ لان دی لوڑ نہیں، ہو خود ہی اسلام چو نکل گیا۔ ظالم نال چلن والے دے حالے تے خود ظالمہ دا کی حال ہونا۔ اب باز آ جاؤ، بڑی ہو گئی، نگی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے، لٹن والیاں رج کے لٹیا، لٹن والیاں رج کے لٹیا، جاگن والے جان کے سو گئے۔ ہم فقیر لوگ ہیں، ہم دعا دیتے ہیں۔ ایک مولوی سی انہیں حضور محبوب سبحانی کے خلاف تقریر کی تھی، وہ کہندا ہے کوئی غوث تو میری ٹنگ توڑ دے، فیصل آباد تقریر کی تھی۔ اس ویلے کوستان دی بساں چل دیا سن، او بیٹھے بس تے اگے آ کے کوستان دی بس لگی ککر وچ، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اودیاں 2 منٹ لتاں ٹوٹ گئیاں۔ ساڈے ایک مولانا کہنے لگے، انہوں نے کہا پتر اس کو کہتے ہیں غوث مانگ ایک تے دیندا 2 ہے۔ حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے پیام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو۔ میری آخری بات تواڈے سامنے سارے دے سامنے میری ایک آرزو ہے، اتنی حضور نال محبت ضرور کر کے جانا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ بس میری تواڈے نال ایک آرزو ہے، جدوں قبر وچ فرشتے پوچھن تو میرے آقا خود فرما دیں جانے دو یہ اپنا ہی ہے، اور ساڈا کوئی مقصد نہیں، نہ اسی تواڈے کو کچھ لینا ہے نہ اسی تانوں کچھ دینا ہے۔ میں نے دعا مانگی ہوئی ہے، یا اللہ اس سے پہلے مجھے موت دے دینی ہے، جب میں حضور کے بارے میں کوئی ایسی چیز دیکھتی اس سے پہلے تو مجھے اندھا کر دے یا مجھے مار دے۔ یہ لے کر جائیں گے آنکھیں، ان آنکھوں سے پھر حضور کی زیارت کرنی ہے، ان آنکھوں سے پہچاننا ہے کہ مر کے پہنچا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا میں تو مرا نہیں، اب کہتا ہے میں مر کے پہنچا ہوں۔ ہاں
ये झूठ बोल रहे हैं वहां जाकर मार के पहुंचा हूं, और मैं तू मेरे लिए नहीं आया, तू तो ऐसे ही मरा, मरता तो फिर लोगों ने मेरे खाके बनाने थे। गला या तो फट जाए या मेरे दिमाग दियां शरियाना फट जान, ताकि ये मुकाबले होने तो पहले मैं दुनिया तो चला जाऊं। हुजूर दी बारगाह विच की जाके कवांगे जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹमें बड़ा दुख हुआ, दुख नाल ते नामूस रिसालत ते पैरे नहीं ना होंदे। मैं बड़ा जोर लाया कराची भी भाई मेरा कोई नुकसान होवे दिमाग दा नहीं होया, आज भी मैं बड़ा जोर लाया भाई कोई ना कोई या हार्ट अटैक होवे या सिर फटे, नहीं फटिया। हुण तुसी कहंदे हो तो मैं फिर जोर ला देना, फटदा नहीं पिया। लेकिन हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन, और हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, और काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ऐ मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगी, घर मुलाकात हो गई शायर दरबार के साथ। लेकिन हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन, और हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, और काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ऐ मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगी, घर मुलाकात हो गई शायर दरबार के साथ। खाली हाथी आया ते खाली हाथी जाना है। आना यारा भी होते जनाब मिट्टी लेके आ जाए, मुट्ठियों में खाक भर के दोस्त लाए वक्त मर्ग, और उम्र भर की दोस्ती का ये सिला देने लगे। मौलवी खादिम इत्थे मरना तो एक दिन नहीं ऐलान हो जाना है मौलवी खादिम मर गया, तुसा कहना बड़ा चंगा बंदा सी या कहना बड़ा भैड़ा बंदा सी, दो ही गल्लां। या लोग कहना चंगा सी या भैड़ा, दरम्यान तो नहीं हो सकता भाई। सिर चंगा होवे ते टंगा गंदियां होवन, दो ही गल्लां किसी दे बारे, या बंदा चंगा है या भैड़ा है। क्यों जी? तुसी कह जाना यार ठीक सी लेकिन बड़ा सख्त सी। क्यों जी? समझ आई? आज साडे खड़े हो जाओ, बाद साढ़े जा भी नहीं लबने पुत्रो। सवेरे नमाज वास्ते कोई नहीं उठता, नौकरियां वास्ते नसे जा रहे हो, ये अंग्रेज ने गुलामी दी। नमाज वास्ते मजाले उठन ना कोई टाइम ही कोई नहीं होणगे, धोती और ते कुर्ता और ऐ जी तरक्के कपड़े ना नमाज पढ़न आ जाणगे। ते जदों दफ्तर जाना होया तो जनाब बूट पालिश जनाब ते कहा जा रहा है सर सर सारा दिन ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से आदमी को देता है निजात। ओदे सामने सर ने झुकाया ते 8 घंटे सर सर कर दिया, फिर घर आ गया। इतनी आजिज़ी कदी तेनू रब दे सामने पैदा हुई जेड़ी अपने अफसर ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜੁਮੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਾ ਫਿਰ मैं भी दस ਦਿਆਂਗਾ भाई मैनू किने किया सी फैजाबाद जाओ। कि जो रसूल गुजरते थे गली से, एक बुढ़िया काफिर बुढ़िया मेरे आका पे कूड़ा कीचड़ फेंकती थी। एक 2 रोज गुजर गए, आका गुजरे, कूड़ा किरकट नहीं फेंका, कूड़ा किरकट नहीं फेंका। मेरे आका ने पूछा, यहाँ एक औरत रहती थी पर हर रोज मेरे ऊपर गंदगी कूड़ा किरकट फेंका करती थी, 2 रोज ने किसी ने 2 रोज गुजरे नहीं फेंका, पता तो करो उसे क्या हुआ। अरे मैं तो एक ही पढ़िया जी माई कूड़ा सुटती सी। मैं कहा चलिया ये तो रवायत है ही कोई नहीं कायनात जिस जेड़े सहाबा एंज हाथ हुजूर वाल नहीं सन करन देंदे, तमाशा वेखदे रहंदे सन कि जनाब माई कूड़ा सुटन कदों आवे। कौन सी इस्लाम की बातें करते हो? क्यों जी? बातें करने वाली अल्लाह ने अपना महबूब बनाया और माई कूड़ा सुट दी होवे महबूब होते। इत्थे आप पुत्र बर्दाश्त करना किसी मां ते कोई कूड़ा सुटन आवे प्यो ते ऐ क्यों जी रवायत तुसा घड़ियां ए कोई हदीस कोई नहीं। हाँ के ए उधरों घड़ी होई आई अंग्रेजां ये जो कढ़िया अपने नबी दे बारे बेवफा हो जान, जेड़े सहाबा इंज मैदान हुदैबिया विच हजरत उरवा बिन मसूद बाद विच मुसलमान होए, पिछे मुगीरा बिन शोबा सगे भतीजे खड़े तलवार लैके हुजूर दी हिफाजत वास्ते, चाचा हुजूर नाल मुज़ाकरात कर रहा, मुज़ाकरात करदे उन्हें हुजूर दी मुबारक दाढ़ी नूं इंज हथ ला दिता बतौर माजरत खाना कि हुजूर सुलह करिए, ए जंग नहीं ठीक। जदों इंज हथ कीता ना भतीजे ने चाजे ते हाथ होते तलवार दा दस्ता मारिया, फरमाया आखिर यदा कान लिहयत रसूलिल्लाह वल्ला तसिल इलैक। फरमाया चाचे अगरचे तू खुशामद कर रहा है लेकिन हमारी नजर में ये बेअदबी है, दोबारा हुजूर की मुबारक दाढ़ी की तरफ ऐसे हाथ किया तो मैं काट के रख दूंगा, पीछे कर रहा था। कोई नहीं दीन पढ़िया तो फिर दीन पढ़ो। एक तुसी रवायत किथों कढ़ लई जेड़े इंज हाथ नहीं सन करन देंदे ते ओ औरत दा इंतजार करदे सन भाई कदों कूड़ा हुजूर ते सुटना है। जिन्हां दे जिस्म मुबारक ते मक्खी नहीं सी बैठती, ओ माई कूड़ा आके उन्हां जिस्म मुबारक ते सुटना सी। तो खुदा दा खौफ करो, क्यों जी रवायत तुसी जेड़ा बयान कर दे और किस तरह जनाब फलां है ते